آپ نے کلام کی رسپیکٹ کرنی ہے. سو آئے ہم دیکھیں گے یونا کی کتاب میں ہم جائیں گے. پہلے باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. لیکن خداوند نے سمندر میں بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے. تب ملہا ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں. لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا. تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں. آمین. آمین. میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اس بات پر دھیان کریں گے، غور کریں گے کہ خدا نے یونا کو پیغام دیا تھا کہ جا اور جا کر منادی کر کہ نینوا برباد کیا جائے گا. آج میں اس تعلق سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نینوا برباد کیا جائے گا، کیونکہ نینوا شہر کا گناہ، اس کی حرام کاری، اس کی زناکاری، اس کی نشہ بازی، اس کے گناہ، اس کی بے راہ روی، اس کی خدا سے دوری، اور ان سارے گناہوں کی آواز کا شور خدا کی بارگاہوں میں پہنچا. اور خدا نے اپنے بندہ سے کہا کہ نینوا برباد کیا جائے گا، نینوا برباد کیا جائے گا. جا اور لوگوں کو بتا نینوا کیوں برباد کیا جائے گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ نینوا کا گناہ خدا تک پہنچ گیا. خدا جو پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کی آنکھ پاک ہے. میرے پیارے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، نینوا کی بربادی کی وجہ آپ سن لیں، گناہ ہے. گناہ اور گناہ کی مزدوری موت ہے. اور خدا نے اپنے خادم کو میسج دیا کہ جا نینوا کو بتا نینوا برباد کیا جائے گا، کیونکہ اس کا گناہ میرے حضور پہنچ گیا ہے. میرے پیارے دوستو، خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے یروشلم، تجھ پر افسوس کہ دشمن تجھ پر مورچہ باندھیں گے اور تیرے بچوں کو پکڑ دیں گے، کیونکہ تو نے اس دن کو نہ پہچانا جس دن تجھ پر نگاہ کی گئی. میرے پیارے دوستو، وہ یروشلم کے بچوں کو کیوں پٹکیں گے؟ کیوں دشمن مورچہ باندھیں گے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز کو رد کیا. خدا کی نظر کرم جب اس پر ہوئی، اس نے اس دن کو نہ پہچانا. آج آپ پر خدا کی نظر کرم ہوئی ہے. میں 15 سال سے یہاں پر میسج سناتا ہوں، آ کر ہر سال مجھے بلایا جاتا ہے، لیکن خدا نے رات مجھ سے کلام کیا کہ جو لوگ قبول کریں گے، جو لوگ دل سے گناہوں سے توبہ کریں گے، خدا آج بہت سے لوگوں میں، آج آپ میں سے کسی کو ایونجلسٹ، کسی کو خادم، کسی کو شفا کی نعمت، کسی کو کلام سے جیتنے کی قدرت دے گا. لیکن بات ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو اپنی لائف میں قبول کریں گے. لیکن میرے دوستو، آج ہم گناہ میں چل رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہیں سن رہا، خدا نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے. لیکن خدا انتظار کرتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بیٹا اور میری بیٹی واپس آ جائے. آج میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں کہ جو لوگ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ گناہ میں ہیں، واپس آ جائیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو فدیہ میں دے دیا ہے. آپ کا فدیہ دے دیا گیا ہے. یونا بجائے اس بات کے کہ خدا کی آواز کو لے کر آگے جاتا، وہ خدا کے کلام کے مخالف بھاگا. آج بھی بہت سے لوگ یونا کی طرح خدا کی آواز کے خلاف بھاگ رہے ہیں. آج بہت سے لوگ خدا سے دور جا رہے ہیں. آپ اپنے راہ کو چیک کریں، آپ اپنے راستوں کو چیک کریں. میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، میں آج خدا کا خادم واشگاف الفاظ میں آپ کو اپرچونٹی دیتا ہوں، آپ کو موقع دیتا ہوں. آپ اپنی راہ کو چیک کریں. آپ کون سی راہ پر جا رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کی بتائی ہوئی راہ پر جا رہے ہیں؟ اس پیتھ پر جس پر یسوع نے آپ کو بلایا، جس میں اس نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے.
क्या आप उस लाइन पर जा रहे हैं या आप यूना की तरह उस मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं? अगर आप मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं तो याद रखिए, एक मुसीबत, एक बड़ी प्रॉब्लम, नागहानी आफत और खुदा की अदालत आपका इंतजार कर रही है। खुदा चाहता है कि हम अदालत से बच जाएं, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा है। यूना के भागने की वजह से, यूना क्योंकि खुदा की आवाज से भाग रहा था, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो भाग रहा था, इसलिए तूफान बरपा हुआ, इसलिए समंदर में लहरें मौजूदन हो गई। आज हमारी जिंदगियों में तूफान मौजूदन है, आज हमारी जिंदगियों में आजमाइशें हैं, आज हमारी जिंदगियों में इब्लीस हम पर काबिज है, आज हमें इब्लीस लताड़ता फिरता है, इब्लीस हमें डिस्टर्ब करता है, इब्लीस हमें तंग करता है, इब्लीस हमें हर तरह से नाकाम करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा के कलाम के खिलाफ भाग रहे हैं। मेरे अजीजों, नैनवा बर्बाद किया जाएगा। क्यों बर्बाद किया जाएगा? क्योंकि नैनवा का गुनाह खुदा तक पहुंचा। मेरे अजीजों, सदोम और अमूरा आग से भस्म किए गए। क्यों? क्योंकि उनका गुनाह आसमान तक पहुंचा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप कौन से राह पर जा रहे हैं? गुनाह की राह पर या खुदा की बताई हुई राह पर? जो रास्ता खुदा ने बताया वो तंग है और सिकुड़ा है और वो मुश्किल का रास्ता है, वो दुखों का रास्ता है, लेकिन जो रास्ता इब्लीस ने बताया वो कुशादा है। आप देखें यूना को, यूना ने जैसे यूना भागा उसको एक जहाज भी मिल गया। इब्लीस हमेशा अकोमोडेट करता है, जब हम जरा सा गलत होते हैं इब्लीस ज्यादा दरवाजा खोल देता है। और लिखा वो किराया देकर उसमें सवार हो गया। किराया देकर आज मसीही कौम पैसा खर्च के गुनाह करती है। आज मसीही कौम गुनाह के लिए पैसा खर्च करती है। आज शराबें खरीदी जाती है पैसा देकर, जैसे यूना पैसा देकर खुदा के खिलाफ गया, खुदा की बताई हुई कौम की तरफ नहीं बल्कि मुखालिफ सिमत में गया। किराया खर्च के, लिखा किराया देकर उसमें सवार हो गया। आज हम पैसा खर्चते हैं। आज अगर चर्च का खादम आकर हदिया मांग ले उसको लान तान करते हैं, और अगर वहीं पर मुचरा हो रहा हो तो लाखों डॉलर पर फेंक देते हैं। ओ मेरे अजीजों, आज हम देखें अपने आप को, हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हमारे गुनाह का शोर बढ़ तो नहीं गया? ये शोर बंद हो सकता है, ये शोर यीशु मसीह के खून से बंद हो सकता है। ये आवाज जो आसमान तक गुनाहों की जा रही है, ये आवाज खत्म हो सकती है। और लिखा यूना जब आगे बढ़ा तो तूफान बरपा हुआ। अगर आप वापस नहीं आते और उस गलत राह पर और उस गलत सिमत पर चलते जाते हैं तो याद रखिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, याद रखिए आपके खिलाफ तूफान बरपा होगा। मुशर्रफ बेटा जब वहां से निकला बाप के घर से तो लिखा तब वो मोहताज हुआ, तब वहां पर काल पड़ने लगा, तब उसको रोटी की कमी हुई, क्योंकि वो अपने बाप के घर से निकल गया था। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे लोगों, मसीही कौम, आज आपको अपना रास्ता चेंज करने की जरूरत है। अगर नहीं तो हो सकता है कि ये मेरा लास्ट मैसेज हो, अगर नहीं तो हो सकता है कि दोबारा आपको तौबा का मौका ना मिले। आज आप इससे पहले कि यहां से जाएं, भाई जॉर्ज को खुदा इस बात के लिए इस्तेमाल करता है कि ये मीटिंग का इंतजाम करता है। मुझे खुदा इसलिए इस्तेमाल करता है कि मैं यहाँ पर कलाम सुनाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजारेंगे, बचने का कोई चांस नहीं है, बचने का कोई चारा नहीं है। सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कुदरत के आप कहीं नहीं बच सकते। आप कहीं भी भाग लें, वो भागता गया, और जो जो जहाज समंदर की गहराई में जलता गया, समंदर की लहरें बढ़ती गईं और समंदर मौजूद होता गया। अगर आप वापस नहीं आते, आपके खिलाफ समंदर मौजूद होता जाएगा, आपके खिलाफ लहरें बढ़ती जाएंगी। दुश्मन की लहरें, आजमाइशें, मुसीबतें, नाकामियां, फेलियर आपकी जिंदगी में इसी तरह से आते रहेंगे, और ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए मुसीबत का बाइस बनेंगे। यूना अपने गुनाह की वजह से भाग रहा था, गुनाह में चल रहा था, वो अपने लिए तो मुसीबत का बाइस था, वो पूरे जहाज के लोगों की जान का दुश्मन हो गया। उसकी वजह से सबकी जान के लाले पड़ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, और ना खुदा ने और सब लोगों ने मिलकर अपने अपने देवता को पुकारा, और यूना लिखा आराम कर रहा था, सो रहा था। इसमें दो बातें मैं सोचता हूँ, या तो वाकई सो रहा था या आंखें बंद करके पड़ा था। जो शख्स खुदा के खिलाफ जा रहा होता है उसको सुकून की नींद नहीं आती, याद रखें।
میں نے دیکھا وہ نیند کی گولیاں بھی کھاتے ہیں, دوائیاں بھی کھاتے ہیں تاکہ نیند آ جائے, لیکن ان کو نیند نہیں آتی. گناہ اتنا خراب ہے. مجھے آج خدا کی خدمت کرتے 30 سال ہو گئے, لیکن میں یہ نہیں کہتا, میں کئی بار گناہ میں گرا, میں کئی بار خدمت کے دوران گناہ میں گرا, لیکن گناہ والی لائف میں بے چینی اور افراتفری اور دلیری ختم ہو جاتی ہے, دعا کرنے کی دلیری ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب اس کے لہو کے وسیلے سے پاکیزگی حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں تو دلیری ہوتی ہے, فتح مندی آتی ہے, معجزات ہوتے ہیں, رہائی آتی ہے, کلیسیاں نجات پاتی ہے, کلیسیاں رہائی پاتے ہیں, گناہگار لوگ توبہ کرتے ہیں, مردے زندہ ہوتے ہیں, غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. میرے عزیزوں, وہ بڑا سو رہا تھا, آج ہم آنکھیں بند کیے ہوئے سو رہے ہیں. ایسے ہونے والے جاگ اور مردوں میں سے چیٹ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو, نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلو. میرے عزیزوں, خدا کے فرشتے یہاں پر موجود ہیں. آج اس ساری سراؤنڈنگ کو میں رات بھر خدا کے یسوع نام سے اس کو باؤنڈ کرتا رہا, اس کو باندھتا رہا. میں نے کہا خدا تیرے گارڈین اینجلز ہیں, خدا جب تیرا کلام نازل ہو تو لوگ توبہ کریں, پاک روح قائل کرنے کے لیے. اگر آپ کے دل میں کہیں ایسا آ رہا ہے آج, آپ ضرور توبہ کر کے یہاں سے جائیے, ایسے مت جائیے. اور اس کو معلوم تھا کہ میری وجہ سے سب کچھ مصیبت ہے. اور پھر اس نے کہا مجھے پھینک دیجئے, اور جب سمندر میں پھینکا گیا, خدا نے سمندر میں ایک مچھلی تیار کر رکھی تھی. اب میرا کوشچن یہ ہے, اگر یونا جہاز میں نہ بیٹھتا تو مچھلی کے منہ میں بھی نہ جاتا. کیا آپ آرام سے یسوع کے پاس آ جائیں گے, یا کوئی مچھلی آپ کو اپنے پیٹ میں لے کر جائے؟ آپ کو پتا ہر ایک کی مچھلی فرق ہے. یونا کو سمندر کی مچھلی نے نگل لیا, اور آج ہم کو دنیا کی شیطان کی مچھلیاں نگل رہی ہیں, شیطان کی بدروہیں نگل رہی ہیں. لیکن یاد رکھیے خدا اپنے ارادے کے موافق اس کو استعمال کر رہا ہے. اور خدا نے اس مچھلی کو حکم دیا, اور مچھلی نے اس کو پھر وہیں پر اگل دیا, اور لکھا پھر وہ نکلا. اور یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی. ہاللیلویا. کیا آپ کو بات اچھی لگتی ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں دعا کی اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا, اس نے دیکھا کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں, اور اس نے کہا خداوند میں تو سمجھا تھا کہ زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے, اور سمندری نباتات میں غرق ہو گیا. وہ ڈیپ چلی گئی مچھلی اس کو لے کر, اس نے کتنا فاسٹ سفر کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں بڑی مچھلی کس طرح سے موو کرتی ہے پانی میں. اور اس نے دعا کی, لیکن اس نے کہا خداوند میں جانتا ہوں کہ میں تیری حقل میں جاؤں گا, میں تجھے دیکھوں گا, میں تیرا دیدار حاصل کروں گا. اور جب مچھلی نے اس کو وہاں پر پھر ترسیس کے علاقے میں لا کر اگل دیا, تو یونا نے جا کر منادی کرنی شروع کی. اس نے کہا توبہ کرو ورنہ نینوا برباد کیا جائے گا. یونا نے بلند آواز سے پکارا. آج میں وہی بات پکار رہا ہوں جو یونا نے کہی. آج میں خدا کے لوگوں یہاں پر پکار رہا ہوں, نینوا برباد کیا جائے گا, کیونکہ خدا کے حضور میں اس قوم کے گناہوں کا شور پہنچا ہے. میرے عزیزو, اس نے منادی کی اور بادشاہ نے سنا, اور بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے داؤد کہتا ہے 119 زبور میں نے اپنی راہوں پر غور کیا. ہاللیلویا. اور میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی. یونا نے جب منادی کی تو نینوا کے لوگوں نے بھی فوراً توبہ کی. ہاللیلویا. دیر نہیں کی. ہم بہت دیر کر دیتے, ہم کہتے ہیں بڑا ٹائم ہے, ہو جائے گا. یہ کیا ڈرامے کرتے ہیں پادری صاحب, یہ کیا روز آ کے ایک ہی بات بتاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ایک روز یسوع مسیح آ جائے گا, ایک روز خداوند آ جائے گا, پھر دیر ہو جائے گی. ابھی دیر نہیں ہوئی, ابھی وقت ہے, ابھی آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے. ابھی آپ اپنی لائن کا کانٹا بدل سکتے ہیں, ابھی آپ اپنے روڈ کا ٹریک چینج کر سکتے ہیں, لیکن کل موقع نہ ہوگا. اور بادشاہ نے بھی توبہ کی, روزہ رکھا, اور زمین میں بیٹھ گیا, ٹاٹ توڑ لیا, راکھ میں بیٹھ گیا, اپنے سر پر راکھ ڈالی, اور اس نے کہا خداوند معاف کر, خداوند معاف کر, ہمارے گناہ معاف کر. انہوں نے کچھ نہ کھایا, کچھ نہ پیا, اور انہوں نے توبہ کی, روزہ رکھا, اور خدا نے لکھا ان کو معاف کر دیا. ہاللیلویا. آج آپ کو خدا معاف کرنا چاہتا ہے. ایک روز خدا نے مجھے معاف کیا, ایک روز میں نے توبہ کی تھی. آج آپ اپنے باپ کے گھر واپس آ سکتے ہیں. ایک روز وہ سارے بچ گئے, وہ شہر بچ گیا, اور یونا نے منادی کی اور لوگوں نے توبہ کر لی. خدا یسوع مسیح نے کہا نینوا کے لوگ
उठकर इस जमाने के लोगों को इल्जाम देंगे कि हमने उसके कहने से तौबा कर ली, यहां वो जो यूना से भी बड़ा है, यहां यूना नहीं है, यूना से भी बड़ा है। हालेलुया। यहां मूसा नहीं है, मूसा से भी बड़ा है। यहां दाऊद नहीं है, यह दाऊद से भी बड़ा है। वो खुद यीशु का कहता, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा 110 ज़बूर में। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह आपको बुलाता है, यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से बाहों में लेने को। अगर आप दुख में हैं, वो आपकी रक्षा करेगा। अगर आप बीमारी में हैं, वो आपको शिफा देगा। अगर आप दुखों से नढाल हैं, आप आंसू बहाते हैं, वो आपके आंसू पहुंच डालेगा। वो आपके दुखों को लेना चाहता है। वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारे गुनाहों के सबब से उस पर मार पड़ी, और उसके मार खाने से हमने मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक सच्चा वाकया सुनाकर इसको बस यहीं पर क्लोज करूंगा। गॉस्पेल का पैगाम कोई लंबी बात करना नहीं है, समझाना है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए इस जमीन पर आया, मर गया, दफन हुआ, जिंदा हुआ और बाप के पास बैठा है, और वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अगर आज आप तौबा कर लेते हैं, तो जब वो आएगा तो आप भी उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। एक सच्चा वाकया मैं आपको सुनाता हूं। अमेरिका में एक फैमिली थी जो बड़ी खुदा परस्त थी। वो दुआ गो लोग थे, वो दुआ करते, कलाम पढ़ते, खुदा की खिदमत करते थे। लेकिन मैं इस बात से सुना रहा हूं कि कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरा बाप मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, मेरे तो गुनाह बहुत ज्यादा है। तेरे गुनाह चाहे हो गजमजी, बर्फ की मानिंद धो देगा। हालेलुया। और वो फैमिली बहुत खुदावंद में मजबूत थी, कलाम पढ़ते, दुआ करते, खिदमत करते। लेकिन जो उनका बाप था, वो कुछ खुदा से वफादार ना था। वो दिखावे का क्रिश्चियन था, लेकिन गुनाह उसकी जिंदगी में था। चोरियां कहीं करता था, वो डाके मारता था, वो हरामकारी करता था, वो नशाबाजी करता था, और उसने कई कत्ल भी कर दिए। और पुलिस ने, अमेरिकन पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको जेल भेज दिया गया। लंबी सजा हुई, और जब काफी सालों की 30-35 साल की सजा के बाद बूढ़ा हो गया, जब वो निकला, तो उसने अपनी बीवी को जेल से, जब रिहाई का दिन था, उससे पहले खत लिखा। उसने कहा, मेरी प्यारी बीवी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इकरार करता हूं कि मैंने आपको बहुत दुख दिया, मैंने आपकी इंसल्ट की, मैंने आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक मत रखा, मेरी वजह से आप शर्मिंदा हैं। उसने कहा, मैं फलां तारीख को मेरी जेल से रिहाई है। उसने कहा, मेरे प्यारी बीवी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं फलां बस में बैठकर आपके सामने से गुजरूंगा अपने घर के। वो बस उनके घर के सामने से गुजरती थी, उसको पता था। उसने कहा, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं घर आ जाऊंगा, अगर माफ नहीं करोगे तो मैं घर नहीं आऊंगा, मैं सीधा चला जाऊंगा। और तुमने मुझे माफ कर दिया, इसका निशान क्या होगा? उसने कहा, इसका निशान, अपनी बीवी से कहा, तू ये रखना कि एक येलो रंग का चादर लेकर येलो रंग की शीट अपने बाहर खिड़की पर लटका देना। उसने कहा, जब मैं बस में आऊंगा तो मैं उस शीट को देखूंगा, मैं समझ जाऊंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। लेकिन अगर वो शीट ना हुई तो मैं समझ जाऊंगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। उसने कहा, फिर मैं सीधा चला जाऊंगा और अपनी दुनिया कहीं और बसा लूंगा। और फिर जिस दिन वो बस में बैठा, जिस दिन उसने आना था और रिहाई हुई उसकी, वो बाहर निकला, बस ली उसने, और बस में उसने 2-4 अपने कोलीग्स को बताया जो बस में बैठे थे। उसने बताया कि आज मैं इतने साल की सजा काट के जा रहा हूं, मैंने बहुत अपने बच्चों को दुख दिया, मैंने बड़ी इंसल्ट की है। उसने कहा, मैं जा रहा हूं। उसने कहा, लेकिन मेरा घर जो मेन रोड पे है, जब मैं घर के सामने से गुजरूंगा, जब मेरी बस गुजरेगी, तो उसने कहा, वहां पर अगर मेरी बीवी ने पीले रंग की चादर लटका दी हुई, तो उसने कहा कि मैं उतर जाऊंगा, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। लेकिन अगर मेरे घर पर पीली चादर ना हुई तो मैं सीधा चला जाऊंगा और किसी और शहर में जाकर बस जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को कभी अपना मुंह दिखाऊंगा। और वो बस चलती गई और उसका दिल धड़क रहा था। और जब वो उसकी स्ट्रीट शुरू हुई, उसका इलाका, एरिया शुरू हुआ, तो वो हैरान हो गया कि 1 किलोमीटर से ही उन्होंने पीले पर्दे लगा दिए, दरख्तों पर, घरों पर, खिड़कियों पर और चौराहों पर पीले रंग के पर्दे लगा दिए। और वो खुशी खुशी उतरा और उसके बच्चे उससे बगलगीर हुए। उन्होंने कहा, डैड, हम तुझसे प्यार करते हैं। कि बीवी ने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। इंसान गुनाह करता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो तौबा कर लेता है उसके नजदीक ज्यादा खुशी मनाई जाती है। और उन्होंने ज़ियाफत की और खुशी मनाई। आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए। यहीं पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है आज, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? बाप, आसमानी बाप, मुसरफ बेटे का इंतजार कर रहा था, हालेलुया, और उसने
पर्दों से सजाए रखा था, उसने घर सजाया था और उसने ज़ियाफत का इंतजाम किया। अगर आप ये समझते हैं कि आप रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हैं, आपकी जिंदगी में तूफान है, आप यीशु मसीह के पास आइए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए जैसे नैनवा के लोगों ने तौबा की थी। अगर आप तौबा करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी से आबे हयात का चश्मा जारी कर देगा और आप लोगों के लिए भी बरकत का बाइस होंगे। ओ माय डॉटर, ओ माय सन, कम बैक टू होम बिकॉज आई हैव पेड द प्राइस, आई शेड माय ब्लड फॉर योर रिडेम्पशन। हालेलुया। आप किसी से नाराज हैं, आप किसी से झूठ बोलते हैं, आप नशाबाज हैं, आप गालियां बकते हैं, किसी भी तरह की कमजोरी, कोई बात नहीं, यीशु मसीह का खून वॉश कर देगा। और वो कहता मैं फिर तेरे गुनाहों को याद ना करूंगा। ए दुख्तरे सिय्योन खुशी मना, क्योंकि तेरा कफारा हो गया और तू अहद के खून से धुल गई। अगर अंधे की आंखें खुल जाए, ये मौजज़ा बड़ा मौजज़ा नहीं है। अगर एक गुनाहगार अपनी रविश से बाज आ जाए, खुदावंद फरमाता है मुझे इस बात में खुशी नहीं कि गुनाहगार गुनाह में मर जाए, मेरी खुशनुदी इस बात में कि गुनाहगार तौबा करे और जिंदा रहे। प्रेज जीसस। आज आप नए बनकर जाएंगे यहां से। आज आप आए थे, पुराने थे, अभी आप नए बन जाएंगे। जब कोई तौबा करता है, वो अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।